ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ମା make us live within for integral supramental transformation। आमे समस्तंकर एई प्रकार प्रार्थना रहू आमे हमर अंतरे वास करू कहना बाह्य इंद्रिय से सब ठीक कथा बुझी पारेनी। मांगर गोटे लेखा भी अच्छी वॉल्यूम 13 रे 206 पृष्ठारे माँ कहते इट इज ओनली इन एक्सपीरियंस दैट देयर कैन बी नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। तेणु एक्सपीरियंस हेले जाई अनुभव हेले जाई से आसो आमर से ज्ञान आसो ट्रुथ विषय सत्य विषय। नो वन ऑट टू स्पीक ऑफ द डिवाइन अनलेस ही हैज हार्ड एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन। जो मानकर से अनुभव नाही से माने ए डिवाइन विषय रे परम विषय रे गुड़े प्रगल्भ भाया कहवा उचित नुहे। आपुणी कहते गेट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन देन अलोन विल यू हैव द राइट टू स्पीक ऑफ इट। से अनुभव तुम्हें पाओ भगवत परम विषय तुम अनुभवटी पाओ ताहले तुम्हें ठीक व्यक्ति हो पार जे कि ए विषय कही पार। तेणु आम प्रगल्भ होकर गोटे कथा जो कहू बसवे कथि कही बसवा आम उत्तेजना बसत गोटे जिन कही बसवा से माँ आमको ए गाइडलाइन देती। जहा हूँ आम तो बर्तमान गोटे प्रकार समुद्र में भासुचे प्रभुंकर से समुद्र जहाँकि आम आम विषय जाना पाऊँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुई प्रकार भाव से कहते आमको विभिन्न जगह ये द डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस सॉल्यूशन से पारा 13 को आम पलि आसली डिस्कसन रे। बर्तमान आम सीधा जा डिस्कसन को जा आउ किस भितर सीधा पढ़ा माँ श्री अरुण लेखा को गोटे गोटे भाग कहूँ से आस्ते आस्ते आम आगेगा। पेन उपर आपण मैंने बहुत कथा डिस्कसन कले से बर्तमान आउ जो उत्तर को बर्तमान आसला डिस्कसन। पेन ऑफ माइंड एंड बॉडी is a device of nature, that is to say of course in her work means to subserve a definite transitional end in her upward evolution। ये बुझा ये जो प्रकार मनर कष्टटी जंत्रणा पेन ऑफ माइंड आउ शरीर जंत्रणा ये कौन प्रकृति में आम भर कहीं सृष्टि कर परम डिवाइस ऑफ नेचर प्रकृति से गोटे कार्यकारी प्रणाली डिवाइस ऑफ नेचर दैट इज टू से कौन कह ऑफ फोर्स एफ टी बड़ अक्षर। तेणु फोर्स इन हर वर्क्स काम तो करुना प्रकृति। तेणु ता भीतर जो फोर्स टी अच्छी शक्ति टी कौन पे मीन टू सबसर्व ए डेफिनाइट ट्रांजिशनल एंड से कौन कौन अच्छी उद्दिष्ट कहीं ना सबसर्व कर सबसर्व मान प्रमोट कर हेल्प कर अधिका अधिका कम करने से सबसर्व कहती। तेणु मीन टू सबसर्व ए डेफिनाइट ट्रांजिशनल एंड माने सेमती ट्रांजिशन पुणी केते आसीपारे गोटे ट्रांजिशन यहाँ सेमती केते ट्रांजिशन आसीपारे माने मध्यवस्थीकालीन अवस्थाटा ट्रांजिशन बोले कहवा ट्रांजिशनल एंड इन हर अपवर्ड इवोल्यूशन तो अपवर्ड होची आपण माने जानिलेनी मैटर रु आसी आसिक आम मनुष्य पाखे पहुँचले आहरी पुणी अच्छी। तेणु एसे साहय करुच्ची तार ओडियाटी है मन देहर वेदनाबोध प्रकृतिर एक कौशल मात्र
अन्य भाषा रे कहिले प्रकृतिर जावतीय परिणाम भितर कार्य करुवा शक्तिर ही एक कौशल मात्र तार ऊर्ध्वमुखी परिणाम क्रम केउठी कौन निर्दिष्ट लक्ष्य सिद्धि लगी यही वेदना बोधर आवश्यकता रही थाए। गोटे प्राण आम शरीर कथा मुझे कहूँ उदाहरण स्वरूप आपंकर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ीगला उदाहरण स्वरूप गोटे कहूँ आप जो मैंने सेठी थे आपको सागे सागे उठिक बसईदे अल्प समय भर मनुष्य मरीज मोर गोटे शला सेमती मरीगला बसईदे सेमती हुए कहीं आम अधिकांश समय बसवाटा हूँ चेतना आसीगला भावी नौ कि प्रकृति कौन चाहे प्रकृति चाहे ऊपर को मस्तिष्क जो बेसी तार रक्त दरकार से रक्त पठे पारुनी ऑक्सीजन पठे पारुनी से पड़ी जाऊँगी तले तले पड़गले तार लेवल ठीक आसी ये दिह को ब्रेन को तार रक्त बेसी चली जदि गोड़ दीटा को ऊपर कर दि जाए ताहले से सब गोड़ पाखर ऊपर रक्त गुड़ाक सब अंटा तलर सब रक्त से सब गुड़ाक आसो मुंड आड़िकी से रक्षा पाई एवं जदि निश्वास प्रश्वास तार कष्ट हो पेट को बुले देवे गोटे साइड को कांध आड़िकी से बुलेदे से तार बसीज अल्प समय भर से रेडी झड़ा झुड़ी बस ना से मला से अवस्था होता से तार से बसईदेला से मरीगला तेणु यहाँ गोटे शरीर गोटे कार्य मनर भी सेमती अच्छी मन कौन आपण गोटे बहुत बढ़िया जगह बसी थे सिनेमा फिनेमा देखुवे से हठात गोटे फोन आसला अर्जेंट फोन आप देखी पकेले से आसला अमुक लोक आप अति निज लोक एक्सपायर करगले आपरे निजर बालांस हर बसवे उदाहरण स्वरूप मुझे कहूँ मनर बेला आसीगला आप कौन कर जापर जदि सांगटे किए थी ताले से आपको ठीक कथा कहीपर जमी मोर भी सेमती जुई पुआटा मरीगला हठात एक्सीडेंट रे मोर हठात मु सांगे सांगे बसी पड़ी मोर गोटे शक मारीगला मोर गोटे कलिग को फोन करी कमती कौन कर सबको कौटी अणाज कौन हम से दिल्ली से सब व्यवस्था मुझे ये कली तार परामर्श नेली सांगे सांगे मोर हो पारा आ मुझे साधना से उच्चतर होता से मुझे निजे निज डिसीजन नहीं पारि था किंतु ये गोटे कलिगर डिसीजन ना पड़ा ये सब गुड़ा हुए ये जो वेदना बोध से प्रकृति गोटे कौशल मुझे पढ़ी धरती थरकी पढ़ी से मत गोटे शक मारला से गोटे असुविधा आसला किंतु आई कुड मेकअप इट माँ जेहतु विश्वास कर मत भल लगे खराब लगे अल्प समय भर मुझे चली आसली तेणु से गोटे कौशल वेदना बोधटा से गोटे कौशल प्रकृतिर अन्य भाषा कहले प्रकृतिर जावतीय परिणाम भितर कार्य करुवा शक्तिर ही एक कौशल मात्र तेणु ये गोटे कौशल तार से कौशल टी क्या कौन प्रतिज हुए समस्त एक प्रकार हम से माने ना किंतु साधारण भाव में जो हवा कथा से समस्त हुए साधारण भाव में स्पेशल थी कहार हाथ थी डाण पटू थी बहुत रेयर केस अधिकांश बाँ पट था 6 इंडिया तार ऊर्ध्वमुखी परिणाम क्रम के कौन निर्दिष्ट लक्ष्य सिद्धि लगी ये वेदना बोधर आवश्यकता रही है आमको ये सब वेदना आसे कहीं ना आम यदि बहुत पर देखा माँ विभिन्न जगह से लिखा अच्छी बहुत विषय देखा बहुत दिन पर भी देखा जो घटना जो होता मतलब जिते बहुत असुविधा भावुची से तो मत ये बात भी नहीं गला खराब जिनस गुड़िक भल गाड़ी नहीं जाए आ परवर्ती चैप्टर में श्री अरविंद बहुत सुंदर भाव बुझे तो अपवर्ड इवोल्यूशन कथा कहीं कहले क्या आम सब ये पृथ्वी को आसूची बारंबार आसुचु आम तो सेमती विश्वास आम नुह जानूँ सब जिन कौन कौन हवा जाऊँ आमर जन्म बारंबार होची आमर चैत्य सकाळ विषय आम समझार अंडरस्टांडिंग आसगला तेणु यहाँ सत जे आम बारंबार ये पृथ्वी जन्म हो गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं आमको पृथ्वी जन्म दौरान परम एवं आम आमर से कर्तव्य लगी जाइए प्रकृति देखा गले आम गोटे गोटे बड़ बड़ सोल्जर माँ संतान
ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୱାର୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାର ଟ୍ରାନଜିସନାଲ କ୍ଷଣ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ହବ। ୟା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। The world is from the point of view of the individual a play and complex suck of multitudinous forces। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡଟା ଆମର ଏ ପୃଥିବୀଟା ଏ ଜଗତଟା ଆମର ଯଦି ଆମ ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁରେ ଦେଖିବା, ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସକ୍ ଆସି ମିଳିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି ଏଠି, ମଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡିନସ୍ ଫୋର୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ବିଚାର କଲେ ଜଗତ ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଟିଳ ସଂଘାତ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହରର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠିକି ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ହେଇଯାଉଥିବ, ତାର ଲୋକଟାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଚର, ଡିସିସନ ନେବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହରର ଫିଲ୍ମ ଆସିଥାଏ, ସେଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ କେମିତି ସେ ଡିସିସନ ନବ, କଣ ଡିସିସନ ନବ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ସେମିତି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଘଟିଥିବ। ମୁଁ ଏକୁ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଜଟିଳ ସଂଘାତ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାର ସେଟା ଚୁକ୍ତି ଅଳ୍ପ କେବେ କରିଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ, କିମ୍ବା ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଦଳିଥାଏ, ଆମର ଅନୁଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ବିଚାର କରିବା, ସେଟା କେମିତି ବିଚାର କରିବା? ଯେମିତିକା ଆମର ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ 4:4 ଏଥିରେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକିରି ଯଜ୍ଞ ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନଗରାର ଧ୍ୱନି ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ହବନି। ନଗରାର ଧ୍ୱନି ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ନ ଜଗିବା, ତାକୁ ନ ଜାଣିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ନଗରାର ଧ୍ୱନିଟା ଯେମିତି ଆମେ ଧରି ହବନି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାକୁ ସେମିତି ଧରି ହୁଏନି। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ନ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବ କେମିତି? ସେସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିଥିବା, ଆମକୁ ଜଣେ କହିବ ଏ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିଲା, ମତେ ବାଜୁଥିଲା କାନରେ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣିନଥିବ, ଜାଣିନଥିବ, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେମିତି ବୀଣାର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଜଣେ ଦେଖିନଥିବ, ଶୁଣିନଥିବ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଦବ? ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାଟା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ନ ଯିବା, ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ବାହାର ସକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳ ସଂଘାତ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ସେଟା ହିଁ ହବ। କାହିଁକିନା ଜଟିଳ ସଂଘାତ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିଧିରେ ନଥାଏ, ତାର ସମାଧାନ ନଥାଏ, ଆମେ ପୁରା ବିବାହିତ ହେଇଯାଉ, ତରବରିଆ ହେଇଯାଉ, କଣ କରିବୁ ଜାଣିପାରୁନା, ହଠାତ୍ କେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆମର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଇନ୍ ଦ midst of this complex play, the individual stands as a limited constructed being with a limited amount of force exposed to numberless shocks which may wound, maim, break up or disintegrate the construction which he calls himself। individual ସେ କଣ କରୁଛି? କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ଲେ ତ ଚାଲୁଛି ନା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଆମେ ତ କୋଉଠି ହେଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିନୁ, ଆମର ମୋଡ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ଧରୁଥିବା, ତାପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗୁଟା ଆସିଲା ପଛକୁ ଲାଗିଲା ଚାପରାଟେ, ଇଏ ମାରିଲା ବୋଲି ବାଇକରେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଦିନର ସାଙ୍ଗୁଟା ଆସି ହଟି ଯାଇଛି, ଆରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଉଛେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛେ, ସବୁ ମୋଡ ଆମର ବଦଳି ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାରର କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ stands as a limited constructed being। ତାହେଲେ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେଡ୍। ନମ୍ବରଲେସ୍ ଶକ୍ସ କୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି କରିବ, ଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ,
କେତେବେଳେ ମେନ୍ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଡିଜିଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି ନା ଗଳା ଭଙ୍ଗାର ଦୁନିଆ ତା ମାନେ এই জটিল ক্রিয়াময়তা ভিতরে অবস্থিত রহি ব্যক্তি আপনাকে কেবল এক অতি সীমাবদ্ধ পিণ্ড রূপে ভাবিବାକୁ আরম্ভ করে আপনার সীমিত শক্তি ପରିମାଣଟିକୁ ନେଇ ଜଗତର ଅଗଣିତ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳେ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନାଁଟେ ଖାଇ ଧରିଥିଲେ ମା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଟି ପାକ କରନ୍ତି ଆଉ ପାଟିରେ କହନ୍ତି ମା 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 କହୁଥିଲେ ସଦାବେଳେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପାଟି ତାର କମିଯାଏ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଟା ଆଉ ସେ ବାହାରେ ରହେନି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମା 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 କହୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଟି ପାକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ତାର ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସେ ମା ଜପ କରୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ପରିଣାମ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ମାତ୍ରା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅଗଣିତ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯିବ ତୁ କଣ କରିବ ସେଇ ମା ମା ଦେଖିଥିଲେ କଣ ମୋର ହେଇଛି ସବୁ ମା କାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ସେଟା କରିବାନି ଖଣ୍ଡାଟା କଣ ମାରି ବସିକି ବାଡ଼ିଟା ଜଣେ ପକେଇ ବସି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ିକି ହାତଟା ଦେଖିକି ରଖିବାନି ଆଉ ମା ମା କରି ଦେଖି ଆଇଯିବା ସେଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ କେହି କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହଉଛି ସେଟା ଭିତରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ମା ମା ଜପ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିଦେବ କାରଣ ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ସୀମିତ ଶକ୍ତି ନେଇକରି ସଂଘାତ କରିବାକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ବି କରୁଛେ ଆଶଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆଶଙ୍କା ରଖୁଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତି କରୁଥିବ ସେ ତା ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନିଜେ ଯୋଉଟା କହୁଥିବ ମଣିଷ ଚୋର ବଞ୍ଚିବେ ସେମିତି ହବ କଥାଟା ତେଣୁ ପେନ୍ ସହ ସବୁ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସଦାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରହିଛି ପ୍ରକାର ହବ ସେଟା ପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଚାପ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟକୁ pain is the nature of a nervous and physical recoil from a dangerous or harmful contact. It is a part of what the Upanishad calls jugupsa, the shrinking of the limited being from that which is not himself and not sympathetic or in harmony with himself, its impulse or self-dependence against others. ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅନିଷ୍ଟକର ସମ୍ପର୍ଶ ପାଖରୁ ଆମ ଦେହ ଓ ନାଡିଚକ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ପଛାଇ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଥିରୁ ବେଦନା ବୋଧ ଜାତ ହୁଏ ଆପଣା ଠାରୁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଓ ଆପଣା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଖରୁ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ ସକାର ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୁଗୁପ୍ସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିପଜ୍ଜନକ ଅନିଷ୍ଟକର ସମ୍ପର୍ଶ ପାଖରୁ ଆମ ଦେହ ଓ ନାଡିଚକ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ପଛାଇ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବେ ଛୋଟ ମାନଙ୍କର ବଡ ଶକ୍ତି ଯାଉନି ଛୋଟ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଶକ୍ତି ମାରିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ଓଦା ହାତ ଅଛି ଛୁଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଶକ୍ତି ମାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥରିବ ଏବଂ ହାତଟିକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏସି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ଛାଟିବ ଡିସି କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ଏସି କରେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାୟର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଥିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଚାହିଁବ ସେ କରିବ ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି ଗୋଟେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି ରାତିରେ ଆପଣ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଶା କାମୁଡୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ଚାଲିଯିବ ଗାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ସେ ମରିଯିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବ୍ରେନକୁ ସେ ନଜର ଯାଏନି ସେଠି
ଅଛନ୍ତି ପେରିଫେରାଲ ଆର୍ମି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବ ସେ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସେ ମରି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିକି ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ବେଦନା ବୋଧ ଜାତ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିକାର କରିଦବ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କୁ ଯିବ ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଥାଟା ଯିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାଡ଼ି ବସି ଉପରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଉଠେଇଦବ ଆପଣା ଠାରୁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଆଉ ଆପଣା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଖରୁ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ଆମେ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଗୁପ୍ସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପେ ବିଚାର କରିପାରିବା ହାତ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ସେ ଜାଣିନି ବିଚାରେ ଗୁରୁ ମିଳୁଗଲା ମା ସାଡେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଟିକେ ପଳେଇଛି ଅଙ୍ଗାଳେ କାଠ ଯାଉଛି ସେ ହାତ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ସେଠି କିଏ କହିବେ ଆରେ ଆରେ କାହିଁ ସମୟ ଏମିତି କରିବେ କିଏ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ତା ହାତକୁ ଲାଗିବ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ହାତକୁ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ ତାପରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ବାଳନା କ୍ରନ୍ଦନ ସେ କାନ୍ଦିବ ମାସରୁ ଦୌଡ଼ିବ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ହବ ସେ ଯୋଉ ଯୁଗୁପ୍ସା ସେ ଯୋଉ ଘୃଣା ହେଲା ଘୃଣା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଘୃଣା ରହିଛି ଯୁଗୁପ୍ସା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଯୁଗୁପ୍ସା ହଉଛି ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଜଣକୁ ଖୁବ ଖରାପ ଭାବି ସବୁବେଳେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ମୁଁ ଏକୁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ତ ହଉନି ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବସରେ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ନିଜ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କାରଣ ସେଠି ଏତେ ବାସ୍ନା ଆସେ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ବୋଲି ସେମିତିଆ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଜିକାଲି ହଉନି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଘୃଣା ଲାଗେ ସେ ଜାଗାଟା ସେଟାକୁ ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ମାନେ ସେ ନାକରେ ହାତ ଦେଇଥିବେ ନାକରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଜଣକୁ ଖୁବ ଖରାପ ଭାବି ସବୁବେଳେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ସେଟା ହଉଛି ଘୃଣା ଯୁଗୁପ୍ସା ତିତିକ୍ଷାର ତାର ଓଲଟା ଫୋରବିଆରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଯୁଗୁପ୍ସା ସେଟା ଶାରୀରିକ ହେଇପାରେ ପ୍ରାଣିକ ହେଇପାରେ ମାନସିକ ହେଇପାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ହେଇପାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବି ହେଇପାରେ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଯୁଗୁପ୍ସା ହିଁ ରହିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଠିକ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ next it is from the point of view an indication by nature of that which has to be avoided or if not successfully avoided has to be remedied କେଉଁଠି କାହାକୁ ଏଡି କରି ରହିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ଏଡାଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ମାନ ଦେଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଆମ ବେଦନା ବୋଧ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ହଁ କୋଉଠି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ରୋଡ କ୍ଲୋଜ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପଡିଥିବେ ଯଦି ସେ ରୋଡ କ୍ଲୋଜ ଅଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କୋଉ ବାଟେ କେମିତି ଖସି ହବ କି ନାଇଁ ହବନି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବେ କାହାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି ଘର ବାଟ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାପ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଏମିତି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କୋଉ ବାଟେ ପଡିଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି କୋଉଠି ପଡିଛି ଏସବୁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକିରି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇକିରି ଯିବେ ତେଣୁ କୋଉଠି ଏଡ଼ିକିରି ରହିବାକୁ ହବ ଯଦି ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦିଏ କେମିତି କଣ ଆଭଏଡ କରିହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଏମିତି ସମୟ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ ହଠାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ମରିଯିବ ଏଇଟା ହବନି କାରଣ ନେଚର ଏଟାକୁ ସେ ରଖିଛି ତା ପାଖରେ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଥିବ କିଛି ସମୟ ନବ ଯାହା କହି ସେଇଆ ସବୁ କଥା ସେଇଆ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦବ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଖାଉଥିବା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଏଉଡ଼ି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଏଉଡ଼ିଟା ଯଦି ଆସିଲା
ଜାଣିବେ ଯେ ଆଉ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲାକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଲେନି ପେଟର କଥା ପ୍ରଥମ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ସମ୍ଭାଳି ଯଦି ଆହୁରି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଡ଼ି ଆସିବ। ସେ ହେଉଡ଼ି ଆସିବ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଖାନ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଲେନି ଆହୁରି ଖାଇଲା, ତାପରେ ବାନ୍ତି କରିବ, ବାନ୍ତି ହବ କିମ୍ବା ପେଟ କାଟିବ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖେଇବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି, ଖାଇବାକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା। ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ପେଟେ ଖାଇକି ଆସିଥିବେ ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ, ଶୁଣିବେ ଯେ ମାଂସ ଭୋଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ବାନ୍ତି କରିଦେବେ, ମାଂସ ଭୋଜି ଯିବେ। ଏମିତି କେତେଟା କଥା ଅଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଜଣା ପକେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ରିମେଡି କରିହବ, ବାଟଟାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ବାହାର କରିହବ ସେ ତାର ରିମେଡି କରିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଇବ, ଯଦି କିଛି ହେଲା ଗୋଟେ ବେଶୀ ହବ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କିଛି ଔଷଧ ଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରାଇବେ, ଯାହା ତା ପେଟକୁ ସମାନ ଆସିଯିବ। ସେମିତି ବହୁତ କଥା ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି। It does not come into being in the purely physical world so long as life does not enter into it, for till then mechanical methods are sufficient. କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ବେଦନା ବୋଧର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆନିମାଲ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଦନାବୋଧଟି ଆସିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସେ ବେଦନାବୋଧ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେଟା ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମାନଙ୍କର ଇଏ ବରଫ ତରଳିଲା, ସେ ଆପେ ଆପେ ବୋଝିବ ତଳକୁ, ବୋଝିକି ତାପରେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ, ସେ ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପଡ଼ିବା କଥା। କୋଉଠି ନିଆଁଟେ ଲାଗିନି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ପବନ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ସେ ଠିକ କରିନେବ, ସେ ଗରମଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା କଥା ଚାଲିଯିବ, ଚାପ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରେସର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ଚାଲିଯିବ ହାୟର ଚାପରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ତାର ହବ। ସେଇ ହଉଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ରହୁଛେ, କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ 9ଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଦେଇକି ଥିବେ, ଟିକେ କୋଉଠି କଣା ଥିବ ସେଇ ବାଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆସିବ, ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରା କଣା ନଥିବ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ବହୁତ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବେଶୀ ବାହାରୁଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ କମ ବାହାରୁଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଯାନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ଏମିତି କଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଜଳ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ବେଦନା ବୋଧର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଗିନ୍ସ। ଅଫିସ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାଟି କରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଗିନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସ କଣ ପେନ୍ ପ୍ଲେଜରର, ପେନ୍ର ଯାହାକି ସମ୍ବେଦନର, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ହ୍ୱେନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରେଲିଟି, ଫ୍ରେଲିଟି ମାନେ ଶାରୀରିକ ବା ଚରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଫ୍ରେଲିଟି କହିବା। When within its frailty and imperfection, the imperfect possession of matter, empty ବଡ଼ ଅକ୍ଷର, matter enters on the scene. ଯେତେବେଳେ ସିନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ହବ? It grows with the growth of mind in life. ସେ ବଢି ଚାଲିବ, ମନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ। ମାତ୍ର ଜଳ ଉପରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା, ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦନା ବୋଧର ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଏ ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣଟି କାହିଁ କହିଲେ, ପ୍ରାଣଟି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଟିକେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାକୁ ପେନ୍ ଅନୁଭବ ହବ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବେଦନା ବୋଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମେଷ ହେଇଯିବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ କ୍ଲେକୁ, ମନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହବ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବେଦନା ବୋଧ ସେଠି ବଢିବାରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ କଥା ଜାଣୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍, ଆମକୁ 8 ମିନିଟ୍ ରହିଲା। ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଲାଇନରେ। Its office continues so long as mind is bound in the life and body
which it is using dependent upon them for its knowledge and a means of action, subject to their limitations and to the egoistic impulses and aims which are born of those limitations. कहले एवं जे पर्यंत आपणार साधन रूपे मन प्राण और शरीर भितरे आबद्ध होई रही थाए आपणार ज्ञान और कर्म रे ता उपरे निर्भरशील होई रही थाए से गुड़िकर सीमाबद्धता तथा तच्चनित अहंबोधि प्रवृत्ति प्रवृत्ति किमती प्रवृत्ति ना अहंबोधि प्रवृत्ति एवं अभिप्राय गुड़िकर भी अधीन होई रहे से पर्यंत वेदना बोध भी वर्तमान रहे माने प्रेजेंट रहे तेणु आमर जो पर्यंत आपणर साधन रूप रे आपणर इंस्ट्रूमेंट रूप रे यदि मन प्राण शरीर यदि आबद्ध रही आम भितर से कुआड़े जाई पारुनी से यदि तार अंतर चेतना को जाई पारुनी से यदि तार कोऑर्डिनेशन हायर सहित रखी पारुनी ताहले ए सब हबो तो गोटे कथा मु कहि जानु आमे जो थिबा से प्रकार अनुभूति हबो ओभर माइंड सबुर ओरिजिन श्री अरविंद कहते तेणु एथि वाननेस एवं बहुत एकत्व एवं बहुत्व सबु किसी ओभर माइंड पाखे रोचे आस तेणु माया तो इल्यूजन ऑफ क्रिएशन केवल नुहे ये सब गुड़ाक हायर इल्यूमाइन जो देखुचे आम भल भाव जे हायर रु इल्यूमाइन माइंड को हायर माइंड इल्यूमाइन माइंड को इनिट्यूटिव माइंड को ओभर माइंड को आस ओभर माइंड में बहुत किसी सृष्टि हो डिवाइन जो लाइट क्रिएट कर आसूची डार्कनेस भी आसूची डुआलिटी सब आसूची सब किसी विभिन्न पथ नहीं से जाती पथ अलग होगले ये सब अनुभूति अलग अलग हो जाए देखुचे जे पर्यंत आपणार साधन रूपे सब रही आम जो इन्स्ट्रुमेंट गुड़िक आबद्ध हो रही जो पर्यंत आपणार ज्ञान कर्म निर्भरशील हो रही तेणु सीमाबद्धता रही अहंबोधि प्रवृत्ति ता भीतर काम करुच्ची तेणु अभिप्राय गुड़िकर भी अधीन हो रहे आपण माँ से कहते तू कौन कलु बड़ कथा नुह ता पछे अभिप्राय तो कौन व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड तेणु से पर्यंत वेदनाबोध आमर रही आमर वेदनाबोध आमर मोटिव बिहाइंड उपरे बहुत निर्भर करुच्ची नेक्स्ट आसले शेषटी अच्छी आउ बड़ पाराटी ये बड़ sentence but if when the mind in man becomes capable of being free unegoistic in harmony with all other beings and with the play of universal forces the use of office of suffering eti puni office kotha asla diminishes its reason that must finally cease to be and it can only continue as an atavism of nature bada akhar a habit that has survived its use a persistence of the lower in the as yet imperfect organization of the higher देखो ये रेजोनेटर आपण जो कार्य करथुवे मजा पाउथुवे सेइथिरे करथुवे रेजोनेटर समथिंग रेखा नुहे कार खेल देखियो के खेल सुनिबो के क्रिकेट देखियो के हमको फुटबॉल देखियो भल पाइबो से रेजोनेटर कार कोन के बसिले गीत बोलिबो एसु गुडा हमर सफरिंग डिमिनिश करिवो काना रेजोनेटर से आसी जीवो जदि बंद होइबो रेजोनेटर टी फाइन सीज हे जीवो ताले कोठी रहिबो से आटाविजिम रे रहिबो आटाविजिम कोन आम भितर जदि माकड़र कैरेक्टर देखा मुहरे गालरे सबुआड़े देह मुंड सबुआड़े बाला हो गला आटाविजिम केतोड़े कैरेक्टर अच्छी जोटा कि पूर्व जीव मानकर आम आनीचु से आ देखा जाऊनी कि बेले देखा जाए आम भर आटाविजिक कैरेक्टर केतोड़े अच्छी सुधा कि बेसी कम लगुनि से सब गुड़ा खाली रही गोटे आम अर्गान गुड़ा सब अच्छी तेणु से कथा कहते मनीषर मन जदिओ जिते स्वतंत्र और अहं विमुक्त होगा समर्थ हुए ताने यहाँ केमती हम साधारण बेले हम ना अन्य समस्त प्राणी तथा जगत लीलार शक्ति गुड़िक सहित संयुक्त होगा समर्थ हुए
तामाने आपण सीमाबद्ध भितर नांती आपण सारा दुनिया भितर को चली गेलेनी सेटा शक्ति आपणकर आपण फेरी फेरी बढ़िलानी सेटा होची बड़ कथा से से समर्थ होची सेतेबेले वेदना बोधर आवश्यकता ओ प्रक्रिया ह्रास होई आसे ओ परिशेष रे यार अवस्थिति लगी आउ कौन कारण ही रहे नाही तेणु सैन्यटी जो देखिला तार समस्ते मरीगले एवं आटाक होची सेतेबेले से देखिला मु पछे मरे आउ अन्य मान जो मैंने मो पछे अच्छा न मरतु मुझे रक्षा करी से तार उपाय करी निजे मरु पछे अन्य शत्रु मान को मारी दौर जिते सारा फेस करमती सब साहस आसूची आम भर से सब आसी जाए आ खाली से कथा नुहे आ विभिन्न कथार हुए घटना घटी जाऊँगी देखुं जब वयस्क लोक देखुची जे गंडगोल बेसी बढ़िले असुविधा हम से सब थमे दौची ना ठीक कथा नुह करनी तेणु अहं विमुक्त हेले से एक निजर स्वार्थ दखिले असुविधा हम से प्रकृतिर केवल एक संस्कार विशेष रूपे रही पारे कौन सी आवश्यकता नथिबा एक अभ्यास रूपे रही पारे एवं उच्चतर जीवन चेतना प्रतिष्ठा लगी असंपूर्ण रही निम्नतर चेतना संपूर्ण रूपे अतिक्रांत हुई नहीं बोली एक संकेत रूपे रही पारे आमर भितर से सब जो आम कर मनकर जड़े जड़े कहते मु भारी रागी मुझे कहती भारी रागी मु रागिले ना छाड़ी के निश्चय कहि आमर गोटे मेकानिजम अच्छी तेणु सेटा को आम बड़ बोली भावुवा किंतु देखा जिते आम भितर भितर जाऊा जी समय ध्यान करुवा माँ को जप करुवा विश्वास करुवा माँ श्री से आस्ते आस्ते कमी कमी जाऊ सेगुड़ा सब आप संकेत रूपे रही खाली मन को पलि आस रागी मन आस हठात से आप कनसीयस होते आप रागी होती के जन प्रकार प्रोसेस करती के जन 10 रु मो बापा तो कहते 10 रु आरंभ कर 1 पर्यटन जीवु भीषण रागी बोली 10 रु 1 को जीवु से बैकवार्ड गले आस्ते आस्ते तोर बंद हो से राग सृष्टि होने सेमतिया बहुत गुड़ा उपाय अच्छी से कथा गोटे उदाहरण स्वरूप खाली पाया कथा तेणु आम संपूर्ण रूपे आम से अतिक्रांत हो पार लास्ट वर्ड इट्स इवेंचुअल एलिमिनेशन must be an essential point in the destined conquest of the soul over subjection to matter empty body and egoistic limitation in mind empty madhyam body किंतु वेदना बोधर संपूर्ण विलोप साधन हेले जाई आत्मा पक्षरे जलर अधीनता और मनर अहं संकुचित सीमा गुड़िक उपरे आपणार विधिनिष्ठ विजय हासिल करने संभव हो पारिबो इट इज सब्जेक्शन सोल ओवर सब्जेक्शन टू मैटर माने जी आमको सेठी घोड़ी रखिला जार कबल आम रही सब्जेक्शन टू मैटर तेणु इट्स इवेंचुअल एलिमिनेशन माने आम निश्चित भाव छाड़ी जावा एलिमिनेट करदे मस्ट बी एन एसेंशियल पॉइंट इन द डेस्टिन कंक्वेस्ट आम कंक्वेस्ट से ना आम उत्सुक जावा आम सीमा लंघिकी जावा माँ तो डेई पड़िया कहते डेस्टिन कंक्वेस्ट ऑफ द सोल ओवर सब्जेक्शन टू मैटर आम सब जो वस्तुवादी ही रही इगो को बेसी दौचु इंपोर्टेंस एंड इगोइस्टिक लिमिटेशंस इन माइंड ताथरू आमको दे पारिबा किंतु वेदना बोधर संपूर्ण विलोप साधन हेले जाई आत्मा पक्षरे जड़ अधीनता ओ मनर अहं संकुचित सीमा गुड़िक उपरे आपणार विधि निर्दिष्ट विजय हासिल करने संभव हो पारिबो। वंदे मातरम।